لك الحمد مولانا على كل حالة، وحمدك أنه ما لنا من محالة. لك الحمد فيما قد مضينا بقوله، وفيما قد عوذنا به من مقالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui a facilité ce jour pour que nous nous retrouvions ici dans ce beau complexe Cheikh Ibrahim Niasse pour célébrer une fois encore les assises du mois de Ramadan. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses valeureux compagnons. Éminence, messieurs les cheikhs, imams Moukadam, mesdames et messieurs les responsables d'organisations islamiques, distingués invités, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Alhamdulillah, je suis fier, une fois encore, pour la seconde édition, de parrainer les assises du triomphe du savoir, qui est à sa 4e édition du mois sacré de Ramadan, qui n'est rien d'autre que pour la valorisation des savants de notre belle communauté. Alhamdulillah, en ce mois béni de Ramadan, alors que nous nous engageons dans un voyage spirituel de renouveau et de purification, il est opportun pour nous de réfléchir sur les enseignements de notre belle religion concernant l'autonomisation de la femme dans la lumière des enseignements du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous comprenons que l'islam accorde une grande importance aux droits des femmes. Donc nous avons eu la chance que le comité scientifique en a porté son choix sur notre cheikh imam Haroun Kone pour venir nous entretenir sur l'autonomisation de la femme. C'est un honneur pour nous de nous retrouver ici pour pouvoir être le parrain de cette belle cérémonie. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement enseigné l'importance de traiter les femmes avec respect, dignité et générosité. Il a été rapporté dans de nombreux hadiths son encouragement à éduquer les filles et à leur accorder une part juste de l'héritage et de protection. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Ainsi, l'autonomisation des femmes en islam prend en compte leur épanouissement spirituel et intellectuel tout en respectant les principes de la charia concernant les femmes. Alhamdulillah, notre conférencier du jour, qui n'est rien d'autre que mon frère et ami Elhadj Haroun Kone, nous fera amplement profiter du savoir sur le sujet. J'adresse mes félicitations au comité scientifique qui a porté son choix sur l'homme qui est un expert en la matière. Alhamdulillah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces assises-là pour nous, qu'il ait pitié de l'âme de tous nos défunts, plus particulièrement à nos différents géniteurs qui nous ont guidés sur cette voie-là, qui est la voie du salut. Nous remercions notre éminent Cheikh Chérif Oumar Aboul Aziz, qu'Allah lui donne longue vie pleine de santé et qu'il continue dans cette lancée-là. Qu'Allah donne tous les mérites du mois de Ramadan à toute l'assistance et qu'il bénisse la communauté de Nasrul Ilm. Alhamdulillah, qu'Allah nous fasse produire grandement des grâces de ce mois de Ramadan et que l'année prochaine encore nous nous retrouvons ici dans ce même beau complexe pour célébrer encore la connaissance. Inch'Allah, qu'Allah bénisse tous nos efforts et que nous récompense par le Jannat Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Éminence, Cheikh Sherif Omar Abdul Aziz, Éminence, chers Machaïch, chers frères, chères sœurs, chers invités, tous en vos rangs, grades et qualités, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le thème qu'il nous a été demandé d'exposer ce soir s'intitule « L'autonomisation de la femme du point de vue de l'islam ». Dans notre démarche, nous avons opté pour le plan suivant. Le premier point, ce sera les définitions. Le second point, on verra la situation de la femme. Le troisième point, on verra les droits de la femme en islam. Et le quatrième point, on verra l'autonomisation de la femme selon l'islam. Alhamdulillah, bien que la femme ait été créée pour être la moitié de l'homme, c'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Innama nisa'u shaqa'iqur rijal. La femme, créée pour être la moitié de l'homme, par conséquent la moitié de la société, elle n'a pas toujours eu la place qui lui sied dans la société. Si nous comparons la société à une bâtisse, le rôle de la femme se situera à la base. Une bâtisse sans base solide est un édifice chancelant. On constate depuis la nuit des temps que les hommes n'ont pas toujours été d'accord en ce qui concerne les droits de la femme dans la société. Du déni de son humanité à celui de la société, c'est-à-dire que la femme est un objet, en passant par l'interprétation ou la mésinterprétation des écrits qui incriminent la femme. Si on regarde un peu l'histoire de Adam et de Hawa, c'est Adam qui est la victime et Hawa est l'allié du shaitan. Il s'agira pour nous, à travers ce thème, d'abord de remercier les organisateurs pour le choix de ce thème et aussi de montrer qu'est-ce qu'Allah a prescrit pour la femme et comment l'appliquer. Le cas de l'autonomisation de la femme est d'abord de montrer la position de l'islam à travers les droits de la femme, les conditions et les domaines de l'autonomisation de la femme. Le premier point de notre exposé. Définition. Définition d'autonomie. Selon le dictionnaire Larousse, c'est quelqu'un qui a une certaine indépendance, qui est capable d'agir sans avoir recours à autrui. Aussi, selon le même Larousse, c'est le fait de se rendre autonome, de conquérir son
autonomie. On parle aussi, selon le site de la langue française, c'est conférer une plus grande indépendance ou une capacité d'agir par soi-même. On est toujours dans la définition de l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme est un concept créé pour définir les actions et les initiatives qui cherchent à déléguer le pouvoir aux femmes, que ce soit sur le marché du travail, dans la communauté, dans les espaces de débat ou même à la maison. L'ONU définit l'autonomie des femmes selon les 5 principaux critères suivants. Le sens de la dignité, le droit de faire et de déterminer ses choix, le droit d'avoir accès aux ressources et aux opportunités, le droit d'avoir le contrôle sur sa propre vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer, la capacité d'influencer le changement social afin de créer un ordre économique et social plus juste au plan national et international. La définition de l'autonomisation selon l'islam. L'autonomisation vient du mot arabe makkana. On parle de makan, makan qui veut dire place ou position. Makkana, c'est le fait de rendre quelqu'un capable, le placer ou le fait de le positionner. On parle aussi de tamkin, soutenir, mais également donner à la femme les outils nécessaires afin de prendre toute sa place et accomplir la mission qui lui a été assignée par Allah et dans les limites qu'il a permis. Alors, les domaines d'autonomisation sont d'abord l'autonomisation financière. C'est de permettre à la femme d'accéder à des ressources financières afin d'avoir les moyens de préserver son bonheur et sa dignité. Généralement, ce manque d'accès aux moyens financiers peut pousser la femme à toutes sortes de dépravations. Il y a aussi l'autonomisation politique. C'est le fait de représenter la voix féminine au niveau des organes de décision et de la sphère internationale afin de défendre la cause de la femme où besoin se fait sentir. Il y a aussi l'autonomisation juridique. C'est le fait de permettre à la justice de garantir les droits et la cause de la femme. Il y a aussi l'autonomisation au niveau du travail. C'est de permettre à la femme de pouvoir accéder aux emplois au même titre que les hommes. Il y a aussi l'autonomisation sociale. C'est de permettre à la femme de pouvoir accéder à des postes de décision et de responsabilité. Nous passons au point 3 de notre exposé, la situation de la femme. Quand on regarde dans les religions, si on va dans le judaïsme, il est écrit que la femme est la source des malheurs de l'humanité. Parce que c'est elle qui s'est alliée au shaitan pour tromper Adam. Et c'est ce qui a fait que Dieu fâché les a fait sortir du paradis
pour les amener sur terre dans la souffrance. Dans le christianisme, c'est la même interprétation. Et on verra qu'un chanteur célèbre avait chanté « No woman, no cry ». No woman, no cry. S'il n'y avait pas de femme, on n'allait pas pleurer. Pour vous dire un peu comment la femme est perçue, est présentée dans les religions. J'ai un écrit ici où il est dit comme ça que la femme est un mal nécessaire, une tentation de la nature, une calamité obligatoire, un danger dans la maison, une tentation mortelle et un mal enrobé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Il en est de même chez les penseurs. Que ce soit le grand Socrate, que ce soit Aristote, que ce soit Pythagore, tous ceux-là ont émis des points de vue négatifs sur la femme. Selon les philosophes et les penseurs et les hommes célèbres, quand on va dans leurs écrits, on verra que la femme n'a pas la place qu'il faut. D'Aristote à Jean-Paul Sartre, en passant par Kant ou Jean-Jacques Rousseau, tout un chacun peut citer spontanément quelques grands noms de l'histoire de la philosophie, mais l'exercice devient beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit de mentionner ne serait-ce qu'une femme dans la philosophie. C'était un domaine réservé aux hommes. La femme n'avait pas droit de citer. Alors, si dans la même veine, en 1949, que les philosophes ont commencé, la philosophie a commencé à enregistrer ses premiers apprenants de la gente féminine. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon déclare: la femme est notre propriété. Nous ne sommes pas la sienne, car elle nous donne des enfants et l'homme ne lui en donne pas. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Par cette déclaration, Napoléon déclare le fossé juridique qui existe selon lui entre hommes et femmes. La femme apparaît donc comme un simple instrument permettant à l'homme de se reproduire, de créer une descendance et ainsi de faire perdurer l'existence de la famille. Le Code Napoléon de 1804, c'est le Code Napoléon qui est devenu après le Code civil. Le Code Napoléon de 1804, les femmes avaient une condition juridique vraiment très grave. Dans le Code Napoléon de 1804, article 2 ancien, la femme était logée dans le lot des fous, des incapables et des mineurs. Alors, elle n'avait pas droit de parler au conseil familial parce qu'elle n'avait pas ce droit-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Alors, dans la même veine encore, on retrouve dans le livre Changer de différence, le féminin et la question philosophique, publié chez Galilée en 2009,
Catherine Malabou déclare que la philosophie est le tombeau de la femme. Dans le cas de Nietzsche, il est difficile de dissocier le propos du style et la question de la femme de celle de la pudeur. À ce sujet, il le dit dans l'une de ses célèbres citations, « Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme. » Ça, c'était la situation de la femme au niveau européen. Et même en Grèce, dans leur temps qu'on appelait le siècle de la lumière, on appelait la Grèce le club des hommes. Alors, tous les grands penseurs dont vous entendez parler se posaient la question, est-ce que la femme est un être humain? Est-ce qu'elle a une âme? Alors, il y a eu beaucoup de questions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Mais même dans la tradition africaine, si on regarde, on verra que la femme était toujours en difficulté. Puisque c'est la même conception, la femme est là pour procréer. Elle doit accomplir ses tâches ménagères. Elle doit faire les enfants. Parce que, à l'époque, avoir beaucoup d'enfants, c'est être riche. C'est avoir la main d'œuvre pour cultiver les champs. Donc, elle était pourvoyeuse de main d'œuvre. Alors, la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on regarde un peu la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Selon le recensement dernier, qui s'est fait en 2014, je voudrais prendre seulement un point là-dedans. 63,2% des femmes sont analphabètes. Alors, dans l'Arabie aussi, avant l'avènement de l'islam, c'était pareil. Et Dieu nous le dit dans le Coran. إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. Quand on annonçait à l'un d'eux la naissance d'une fille, on sait comment le visage devenait. Et on sait par la suite qu'est-ce qui allait se passer. Cet enfant allait se retrouver sous la terre parce qu'on ne voulait pas avoir des filles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc partout, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'Arabie avant l'islam, que ce soit dans la société gréco-romaine, que ce soit chez les philosophes, que ce soit chez les penseurs, la femme n'est pas bien logée. Les points de vue négatifs sur elle fusent de toutes parts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. On va au point 3 de notre exposé. Les droits de la femme en islam. L'islam a reconnu à la femme des capacités et des droits inconditionnels dans toute gestion. D'abord au plan humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que l'homme et la femme sont au même pied. Et c'est dans ce sens qu'il nous interpelle quand il nous dit « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida » Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Parce que les philosophes ont même échangé sur la matière dans laquelle la femme a été créée. Il y en a qui se posaient la question, est-ce qu'elle est créée de la même matière que l'homme?
Dieu dit que nous sommes créés d'un seul être, à la sourate 4, verset 1. Notons qu'Allah interpelle tous les humains de la terre. Dans ce début de verset, Allah, dans son immense sagesse, a tenu à souligner en faisant ressortir dans ce verset qu'il vous a créé d'un seul être, que l'homme et la femme ont une origine commune et unique, la femme étant de la même essence que l'homme. Ainsi, il n'existe pas de préférence d'un homme à une femme ou d'une femme à un homme, si ce n'est pour leur piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Alors, je viens de le dire d'entrer dans mon exposé. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nisa u shaqa'iqur rijal. Les femmes sont la moitié des hommes. Au plan de la foi, l'homme et la femme sont également égaux devant Allah, qui lui-même nous dit dans le verset Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, jusqu'à la fin du verset. Verset Surat 33, verset 35. L'interpellation est faite aux hommes et femmes sans distinction, et au même titre, on pourrait aussi le constater dans un autre passage du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Sourate 16, verset 97. Le meilleur sera bien évidemment celui qui aura maximisé les bonnes œuvres et actions et en même temps la prière. Au plan social, les exégètes sont unanimes pour affirmer que les conditions requises à la responsabilité sont l'islam, la majorité et la raison sans distinction de sexe. Et ça, on trouvera ce verset à la sourate 9, verset 71. Au plan de la recherche du savoir, le savoir occupe une place de choix parmi les principes de l'islam. C'est une obligation pour chaque musulman et musulmane d'apprendre et de savoir. Donc, la recherche du savoir est obligation pour tous les musulmans, sans distinction de sexe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Au plan possession et propriété privée, Allah a été clair avec nous. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا. Dieu dit, ne convoitez pas ce que Dieu a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Sourate 4, verset 32. L'autonomisation de la femme selon l'islam. Rappelant que l'islam a accordé à la femme un statut idoine en lui assignant un rôle capital au sein de la cellule familiale et en lui accordant la possibilité de travailler, de contribuer et de participer à la vie sociale, en lui offrant l'opportunité de créer et en l'entourant d'une sollicitude toute particulière dans le contexte de tous les commandements divins et prescriptions de la charia, Dieu nous dit ceci. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Tout croyant, homme ou femme, qui fait une bonne action entrera au paradis. Donc, l'autonomisation de la femme, quelles sont les conditions? L'autonomisation de la femme passe nécessairement par le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'emploi, l'accès à la terre, à l'héritage, au crédit, la représentation des femmes à tous les niveaux du pouvoir et à des postes de décision.
L'éducation de la femme est la clé, ou si vous voulez, la porte pour accéder à l'autonomisation. Mais elle n'empêche pas la femme d'être autonome. L'importance de l'autonomisation de la femme, il ne s'agit pas de faire passer les femmes avant les hommes, ou vice-versa, mais faire en sorte qu'elles puissent compter sur les possibilités nécessaires pour accéder à des espaces et à des postes jusqu'alors inimaginables. La promotion des femmes est également un moyen de renforcer l'économie et de rechercher des avancées fondamentales dans le domaine de la science et de la technologie où elles n'ont encore aucun espace limité. En conclusion, la femme n'a pas toujours profité de ses droits dans la société, dans la famille et dans la communauté. D'abord considérée comme une tentation, une barbare, jusqu'à la fille enterrée vivante, la femme a connu les atroces les plus pires. Avec l'avènement de l'islam, ses droits et ses devoirs lui ont été octroyés comme aucune autre communauté ne l'a fait, ou une autre civilisation. À la lumière de ce qui précède, l'islam est sans nul doute la religion qui pourrait mettre fin aux tendances néfastes des sociétés contemporaines qui visent à réduire la femme à être un simple objet de convoitise pour l'homme. L'islam montre que la femme a les mêmes aptitudes que l'homme en matière de pratiques religieuses et d'accomplissement des obligations légales. L'islam favorise l'autonomisation de la femme tout en restant dans le strict cadre de la charia, car ce concept est tout simplement venu faire la morale à un système qui néglige la femme et ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anga bi barobe minkan oleye muso loyoro juma le bola na anga flelike mena ye ka fo muso be la halaya dola amai ni dona dina ukono ni dona anga lada ukono iba ye fo yɔrɔ tɛ muso bolo kɛ yɔrɔ tɛ muso bolo ale beile ka cɛw nege la ale beile ka denw kɛ ka di cɛw ma yɔrɔ dɔw la ɲininkali yɛrɛ bɛ kɛ est-ce que muso ye adamaden ye yɔrɔ dɔw la ɲininkali bɛ kɛ est-ce que ni yɛrɛ bɛ muso la ni ɲininkali bɛɛ tun bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la musow ni fatɔw le tun bɛ jɛn ani denmisɛnw minnu ma bɔ o yɛrɛ kalama nin bɛɛ kɛra muso la nka n'i donna silamɛya diinɛ kɔnɔ i b'a ye ala ma muso tɔɲɔ dɛ silamɛcɛw le ka musow tɔɲɔ parce que ala ka hakɛ min di o ma hali bi an ma sɔn a ma an kɛlen bɛ k'a bɔsi o la n'o hakɛ segila ka d'o ma i b'a ye an bɛ kuma min kan bi n'o ye ka musow ka place d'o ma musow b'o place sɔrɔ dɔw ko silamɛya ka min fɔ ko n'an k'o di musow ma k'o bɛna jama ala le k'i le dan k'i ya hakɛ d'i ma ala le k'ale fana dan k'a ya hakɛ d'a ma droit jumɛn b'i le bolo ile b'a ya hakɛ bɔsi a la ko n'o dila ma ko a bɛna jama e k'i yɛrɛ bila ala place la o la dɛ ala faamuyali ko ɲuman di an ma k'a jira k'a fɔ muso cɛ bɛ da min na ala bolo muso b'o da kelen de la ala bolo an b'a arijinɛ ɲini k'a sɔrɔ cogoya min na ala ko musow fana y'a ɲini ten
o be min kɛra ala bɛ n'a lɔn o ye nka diɲɛ sigi cogoya la musow yɛrɛ ni lahalaya min ka kan hali bi o m'a sɔrɔ ka sababuya kɛ cɛw ka ban ye ka sababuya kɛ laada minnu b'an fɛ o ye tuma dɔ an bɛ laada ninnu an b'o labato ka tɛmɛ ala yɛrɛ ka sariya kan an ye silamɛw le an ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala ka min di muso ma an y'a d'a ma n'an k'o di muso ma sini kiyama kiti bɛ bɔ an da la mɛ n'an m'o di muso ma ko a bɛna jama an bɛna taa ala sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ sini kiyama wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abarkun bada نحو المرابع يلمع فهبني امرأ يلمع البرق يدمع لمحت بوحدين وجهت سبابتان ورق راقد من ذات ليت جو تذكر أياما سباه قد مضت ولم يبق إلا لوات وتوجه سقى الله أرضان. Et son frère Chérif Mohamed Al-Amin, Éminence Cheikh Mohamed Al-Arabi, fils de Cheikh Ibrahim Niass, Imam Aaron Kone, président du Kozim section Trècheville, Imam également au CHU de Trècheville, Éminence Cyrine Ali Niass, Éminence Saragogo Saïd, le parrain du jour, Adja Sissé Fanta, membre de la Zawiya. Chers invités, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, sachez qu'un accueil chaleureux n'est jamais complet sans les mots chaleureux. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons tous dans ce lieu. Les femmes, oui, les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle crucial en matière de santé, de développement et d'éducation. À ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix, de progrès social, économique et environnemental. Nous avons eu aujourd'hui comme conférencier Imam Aaron Kone de la mosquée du CHU de Trècheville, comme je le disais, qui a tenu une brillante conférence avec pour thème l'autonomisation de la femme du point de vue de l'islam. Merci à vous, Imam, pour cette brillante intervention. Comme la saveur naturelle des fontaines, un remède contre la haine, un solide bouclier pour amortir nos peines. Ô âme plongée dans l'inquiétude, recevez les mots de la quiétude. À travers le petit écran, moi le musulman, je suis traité de renégat par la plupart des médias. Ça et là, on associe mon image à la barbarie, à l'ignominie et à la tuerie. Les obus et les explosifs, les chants de mélancolie et les sons de canon au cœur de ce massif semblent identifier mon nom. Ici comme ailleurs, ma personne inspire la peur. Et pourtant, toutes ces accusations à mon égard ne sont que la face sombre de l'étendard. C'est pourquoi aujourd'hui je lève la voix pour mettre fin à tous ces déboires. Car je ne peux accepter la critique de l'ignorant qui en est d'un affront effarant. Jean, moi le musulman, je suis celui qui soulage la veuve et l'orphelin. Je construis des hôpitaux pour soulager les manteaux. Jean, moi le musulman, je suis celui dont le cœur frémit à la récitation du Coran. Jean, moi le musulman, je suis le disciple de Cheikh Ahmed Tidjani, celui dont le chapelet ne frémit point. Jean,
Moi le musulman, je suis le disciple de Cheikh Ibrahim Niass, celui dont depuis Kaolack, la lumière retentit et jaillit partout dans le monde. Jean, moi le musulman, je suis le disciple de Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, celui dont depuis Koumassi 32, la lumière jaillit et partout dans le monde, à la cime même de l'espoir, peut se faire retentir. Occidentaux, Américains, Suisses, Russes, Français qui me traitaient de terroriste, vous voulez savoir, voici mon miroir. Je vous remercie. نحو المرابئ يلمع فحبل امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوحدين وجهد سبابتان ورق راكد من ذات العيد جو تذكر أياما سباه قد مضت ولم يبق إلا لوات وتوجه سقى الله أرضان بالمدينة إنها مهاتور حال في غرقها يركو ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلفى المرافق أجمع ديار الإمام عليك Allah Saïd. Bon, comme je ne parle pas moré, je vais essayer mon français. Voilà. L'assise me charge pour présenter cette tableau à te remettre, Inch'Allah. Merci. Donc, voilà les grands prix de Nasr Ilim pour vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, Allah qui nous a honorés en ce jour béni du mois de Ramadan. Nous ne pouvons que dire merci au cheikh et à toute la famille chérifienne. Qu'Allah les récompense de la plus belle manière. Nous disons merci à Nasr Ilm Côte d'Ivoire, à toute l'équipe, surtout la jeunesse et nos mamans, pour tout le soutien. Qu'Allah nous fortifie dans cette voie. Face à Allah, que l'année prochaine, nous nous retrouvons ici encore pour célébrer le savoir. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et pour la deuxième distinction honorifique, nous allons appeler ici Cheikh Cherif Al-Hadi pour remettre le prix du lecteur, notre jeune frère Ahmed Konaté. Inch'Allah. Ça mérite des ovations, hein, n'ayez pas honte. Inch'Allah. Et pour la troisième distinction honorifique, Inch'Allah, ça sera à l'endroit de notre cher Cheikh Imam Haroun Koné, de la mosquée du sud de Trècheville. Et il aura, Inch'Allah, son prix du main du guide Cheikh Cherif Omar Abdelaziz. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'ai pas entendu nos mamans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, merci à tout le monde. Et avant de remettre le diplôme à mon aîné, l'imam Haroun Koné, j'aimerais partager quand même ce petit secret avec vous. L'imam Haroun Koné est mon aîné. Nous étions au commencement à Marcory, d'abord à Trècheville. Mon père est allé à Marcory, ensuite il est revenu à Trècheville. Et quand il est venu cette fois-ci à Trècheville, cherchant une école où il va m'inscrire, c'est le père de Haroun qui lui a indiqué l'endroit où il fallait m'inscrire. C'était à Ouloumoul Islamia, à l'avenue 12, rue 24 Bari.
Le jeune qui a lu le Coran tout à l'heure, lui, son père, et Haroun Koné et moi-même, nous étions dans la même école. Et comme j'étais plus jeune que Haroun Koné de beaucoup d'années, c'est lui qui venait me chercher le matin pour m'envoyer à l'école. Alors donc, ce n'est pas étonnant de voir qu'aujourd'hui, ce même grand frère aîné Haroun Koné, c'est lui qui est avec moi aujourd'hui, alors qu'il nous est tous épatés de la conférence qu'il a donnée. Voyez-vous, quand il était en train de donner sa conférence, il m'a ramené un souvenir fort dans mon esprit. C'est le souvenir de mon maître, Imam Hassan Ali Cissé. Il a été invité une année en Gambie. Nous sommes allés, c'était pour parler de l'autonomisation aussi de la femme. Il a abordé le sujet tel que l'imam Haroun l'a fait ce soir. Alors, je me suis vu devant mon maître, en même temps mon grand frère, et vraiment, Dieu seul sait ce que j'ai ressenti du plus profond de moi-même. J'aimerais dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Haroun Koné a toujours été un homme exemplaire dans le quartier. On était ensemble, et quand je suis arrivé du Sénégal, ne faisant rien, j'étais à la maison, il m'a appelé, il dit, mais comme tu es là, tu ne fais rien, viens avec moi, on va aller à la JMT ensemble. Donc, quelquefois, quand j'avais le temps, je l'accompagnais, on allait à la JMT, il était l'imam là-bas, et l'imam Konaté, le père du jeune qui a lu le Coran, était l'adjoint. Moi, j'allais, je les assistais. Quand il allait faire des conférences, il m'embarquait avec lui, on allait faire la conférence. Sa petite sœur qui est là, Inch'Allah, elle est ici, elle est née devant nous tous, à Trashville là-bas. Alors donc aujourd'hui, je suis en famille et je suis très heureux, Inch'Allah. Je prie Dieu Allah subhanahu wa ta'ala que ces liens forts là, que Dieu les garde. J'aimerais remercier tous ceux-là qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous récompense de la meilleure façon. Oui, Cheikh Hamid me rappelait que même mon aîné Cheikh Hadi, aussi il était avec nous dans la même école. Ousmane Sanogo, que Dieu ait pitié de son âme, a formé beaucoup de personnes ici. Et la plupart de ses élèves sont tous devenus des imams et des dignitaires religieux de ce pays-là. Et ça, par la baraka qu'il avait dans l'enseignement ou l'encadrement qu'il nous donnait. Que Dieu ait pitié de son âme, Inch'Allah. L'imam Konaté qui fait le tafsir, Abakar Konaté, et son aîné Mohamed Konaté, tous nous étions dans la même classe. Donc c'est une génération, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tous essayent de servir cette cause islamique-là comme il le peut. Et nous prions Allah qui nous donne longue vie, nous tous, Inch'Allah, afin que les musulmans puissent en profiter largement, Inch'Allah. Imam Haroun Koné, nous sommes fiers de toi et nous prions Allah pour toi, que Dieu te garde longtemps en vie avec nous, Inch'Allah, et qu'il réalise tous tes vœux. Je vais te passer le micro, peut-être que tu vas nous dire un ou deux petits mots, Inch'Allah. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Cher Chérif Oumar, vous avez tout dit. Je ne sais plus quoi dire. La seule chose que je peux dire, c'est de te dire merci. Merci pour l'honneur que tu m'as fait. Nos pères étaient des amis et c'est cette amitié-là qui est en train de continuer. Je prie Allah que nos enfants, nos petits-enfants continuent dans ce sens. Je n'ai rien à te dire ce soir, si ce n'est que te dire merci. Je suis dans l'émotion. Si je veux parler trop, je vais couler des larmes. Salam alaikum. Le père de l'imam Haroun Koné, il était tellement digne que quand Oufout Boigny est arrivé dans la petite mosquée Peul, c'est la mosquée d'Abbasissé après, il a voulu rentrer dans la mosquée avec ses chaussures. Tout le monde le regardait faire, sauf le père de l'imam Haroun Koné qui a dit « Aya Fonokaya Samrabo ». Mais quand il a vu ses chaussures, voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Que Dieu ait pitié de son âme. Merci.
نحو المرابئ يلمع فحبن امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوحدان وكهيت سبابتان ورق من ذات العيد جو تذكر أياما سباه قد مضت ولم يبق إلا لوات وتوجه سقى الله أرضان بالمدينة إنها محاتور حال في غرقها يركو ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع ديار لمن Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. S'il vous plaît, votre attention, Inch'Allah. Alors, le chèque qui va remettre, s'il vous plaît, le chèque qui va remettre le cadeau de notre maman de la Zawiya, il s'appelle Cheikh Mohamed Al-Arabi. Il est l'un des derniers enfants de notre grand Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Il a vécu une partie de sa vie en Mauritanie et l'autre partie en Égypte. Et chaque année, quand il a l'occasion, il nous fait l'amitié d'être avec nous. Et aujourd'hui, je ne sais pas, c'est sa quelle fois, mais nous sommes très heureux de le recevoir avec nous. Par lui, nous voyons la personne de Cheikh Ibrahim Niass lui-même. Alors donc, il était en train de s'introduire en disant, Bismillah. Il dit qu'il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et il le remercie. Et il adresse sa salam à tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il adresse également ses civilités à l'imam Haroun Kone. Alors il dit aujourd'hui, celui-là qui nous couvre, il est celui-là qui nous chapeaute par l'imam et par la conférence qu'il a donnée. اسمها أجا فانتاسيسي. نقدم هذه الجائزة للسيدة حاجة فانتاسيسي. Il dit au nom de tout le monde, nous remettons ce présent-là à notre maman Adja Fantasissé. باسم جمعية نصر العلم. Aussi au nom de Nasr al-Ilm. وباسمكم. Et en notre nom également. ونيابة عن حضرة الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى. Et il le fait en lieu et place de la Hadara de Cheikh Ibrahim Niass. ونطول بالخير والتوفيق. Et il prie Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu lui donne la chance et Dieu la fortifie. Masha'Allah, barakallahu fiha. Masha'Allah, barakallahu fik. Shukran lakum jaziran. Barakallahu inshallah. Aja ini ce aka dini do uchamaye ambela jelen farale nyogon kan akuma nan bela jelen nenkun kan ani do uchamaye an yɛrɛ fana bi fo ki barkada bɛɛ bi jɔyɔrɔ dɔ i bɛ ka min kɛ zawiya la albi ala kan ti ɲɔgɔn na ala k'i fanga se ile ni denmuso ɲuman min ye Aja Kulibali ye k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada awa ni ye Alahu Taala ka kumakan de ye kuranna o de dirɛ ma den wɔɔrɔ de b'a kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn i b'a kɛ cogoya min na inshallah ala k'i dɛmɛ merci. Masha'Allah, madame. Masha'Allah. Merci de nous donner la parole et d'abord nous vous remercions pour l'accueil de nous femmes chrétiennes. Donc ça montre et témoigne d'une grande ouverture à notre égard. Merci beaucoup. Ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est la place de la femme qui est la moitié, si j'ai bien compris, de l'homme. Et donc, si elle est la moitié de la société, elle est la moitié de tous les postes de responsabilité, elle a droit à la parole, et donc me réjouis de la place de la femme, comme vous venez de le dire dans l'islam. Merci beaucoup. D'accord, une deuxième personne, vous voulez parler?
Qu'est-ce que vous avez compris de l'autonomisation? C'est un peu difficile de répondre. Moi, j'aurais aimé des exemples concrets. J'aurais aimé des témoignages de femmes, nos mamans qui sont là. J'aimerais qu'elles nous disent comment elles vivent cette autonomisation. Parce que c'est encore un homme qui nous a parlé de la femme. J'aimerais que la femme parle d'elle-même. Ou peut-être que la femme parle de la place de l'homme. Pourquoi pas? Alors, pour l'année prochaine, je vous suggère des thèmes avec des conférencières. Voilà. J'ai une autre petite suggestion. J'ai de l'audace, hein, excusez-moi, mais vous avez pris le risque de me donner le micro. Je trouve que vos thèmes sont très intéressants, qu'il y a une préparation, il y a une organisation extraordinaire. Mais la conférence est très courte. C'est très court. Si on enlève la traduction, ça fait 20 minutes. Alors, je reste un petit peu sur ma soif. Mais je vous remercie infiniment de nous accueillir parmi vous et c'est vraiment une très grande joie de se retrouver entre frères et sœurs. Merci beaucoup. Alhamdulillah, amdan kesiran tayyiban mubaraka fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. أيها الشيوخ نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل العظيم. Nous remercions Allah d'avoir ces grandes personnalités parmi nous qui honorent la femme. Nous sommes des femmes, mais nous travaillons comme des hommes. On n'a pas été marginalisés parmi ces hommes-là. Je peux donner des exemples concrets. Dans Umrah, dans le Tawaf, moi j'ai eu des dirigés Tawaf en tant que femme, élever ma voix dans le Haram Maki. Il y avait beaucoup de personnalités. J'ai des mamans qui peuvent être témoins. Maman Sissé, qui était avec nous, pour dire que l'islam a honoré la femme. Partout où Allah parle de l'homme, parle de la femme. Souvent nous mélangeons nos cultures, nos traditions, avec la charia islamique qui n'a rien à voir. Alhamdulillah, avec ces grands cheikhs qui sont parmi nous, ces grands imams qui sont avec nous, je pense qu'à l'avenir, les mentalités vont changer, Inch'Allah. Barakallahu fi nasri ilm wa fi kulli jamiatina wa shukran. Jazakumullah khairan jaza. Haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alors donc on va donner le micro à notre cheikh, le fils de notre cheikh Mohamed Al-Arabi. Abena Douaulaban Kebela Djele, Inch'Allah. Wakanayina, lundi Nata, nous allons être avec l'imam Daoud Kone, le secrétaire de Kozim, en même temps de Cheikh Aïma. Il va venir nous entretenir sur quel thème? Le meilleur modèle islamique pour une jeunesse vertueuse. Donc, on invite tout le monde le lundi prochain pour prendre part à ces assises-là. Et le thème qui sera abordé sera le meilleur modèle pour une jeunesse vertueuse. Et ce sera prononcé par notre frère l'imam Daoud Kone de la mosquée d'Atouba, Inch'Allah. Donc, tout le monde y est invité, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci d'être là. Que Dieu vous récompense de la meilleure façon. Imam Arabi, Inch'Allah, Faddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خدم دار العظيم اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الكبراك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل أحد دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الكبراك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل خضر دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلا الحمد والحمد لك الحمد حتى يصمح الكون كله عبارة حمد ما لها عبدا حد. لك الحمد حتى يبلغ الحمد أوجها عبارة حمد ما لها بدنا حد. لك الحمد حتى يبلغ الحمد أوجها فما فوقه فوقنا وما بعده بعد. لك الحمد يا مولاي شكر استزادة وعند كريم الرفد لا يخلف الوعد. فزدنا فقد عودتنا